नमस्कार, मी आहे तन्मय वाकणकर. आपलं स्वागत आहे ड्राईव्ह इट टू बिलीव्ह इटला, जिथे आम्ही म्हणतो, की तुम्ही प्रत्येक गाडी जी आहे ती स्वतः चालवून बघा, स्वतः पारखून बघा. तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला जे आवडेल, त्या हिशोबानेच तुम्ही गाडीचा चॉईस करत जा. त्याच संदर्भात आज आपण ॲक्चुअली टिग्वान ऑलस्पेस ही Volkswagenकडनं आलेली नवीन गाडीबद्दल बोलणार आहोत. ही गाडी स्पेशल आहे बऱ्याच बाबतीमध्ये. Volkswagenची सर्वात प्रीमियम गाडी आहे आणि ह्याच्यामध्ये काही बरेच नवीन फीचर्स आहेत आणि टिग्वान हा ब्रँड ॲक्चुअली Volkswagen कडनं खूप आधीपासून आहेत. सो त्याचीच माहिती घेण्यासाठी आज आपल्या बरोबर आहेत धवल पाटील, जे आहेत व्यू भंडारी Volkswagen मध्ये ब्रँड मॅनेजर. वेलकम धवल टू ड्राईव्ह इट टू बिलीव्ह इट. Hi. So we are going to be talking about the recently launched Tiguan Allspace with Dhaval. So Dhaval, मला विचारायला आवडेल की Tiguan Allspace ही गाडी नक्की आहे काय? Tiguan Allspace ही altogether new car आहे, new SUV आहे थोडक्यात Volkswagen कडून, which was much awaited in petrol, as we all know that this is the first car by Volkswagen in petrol, with all new features and yes, only 7-seater from Volkswagen again. फंटॅस्टिक. सो टिग्वान आणि टिग्वान ऑलस्पेस मध्ये फक्त हाच डिफरन्स आहे का की 7 सीटरचा जो फरक आपण म्हणतोय तो? नाही, Tiguan and Tiguan Allspace मध्ये बराचसा फरक आहे. It's not only about 7-seater, it's all about features, engine and space. Okay, all right. So when we talk about these 7 seats, is it really practical, the third row of the Tiguan Allspace? Yes, it is practical when the company like Volkswagen they bring a 7-seater, naming it 7-seater, then it should be in practical, and yes, it is practical 7-seater car. पण मग आपण ह्याला असं म्हणणार का की म्हणजे ही फक्त लहान मुलांसाठी गाडी आहे किंवा ओकेजनल लगेज स्पेस जास्त वाढवण्यासाठी कॅन ॲक्च्युअल ॲडल्ट ॲक्च्युअली सिट इन द बॅक ऑफ दिस व्हेहिकल? To be frank with you, this is an optional 7-seater. You can take it. Normally, it will be used as a 5-seater, if at Okay. all. The customer comes into position where he need to accommodate 5+ people in car. That time he can definitely use it confidently, and even car will take that. Okay, all right. Okay, so an optional 7 seat, I think that term is very properly used in this case. But then do you think that a kind of customer segment is going to change for the Tiguan Allspace? की आधी जो टिग्वान घेणारा कस्टमर होता तो आता मे बी टिग्वान ऑलस्पेस घेणार नाही किंवा कोणतरी नवीन घेऊ शकता, असं काही आहे का? No, I won't agree with this. Definitely, जुना जो customer होता, which was looking for 5-seater, he will definitely go for this car. Addition to this, we will definitely add new customers in this who are looking full-size 7-seater. So my customer base will definitely increase for Tiguan all space. ओके, ऑल राईट, फॅन्टास्टिक. अजून एक गोष्ट जी आम्हाला Volkswagen कडनं खूप ऐकायला मिळते ते आहे TSI इंजिन. सो व्हॉट इज दिस ऑल नॉईज दॅट वी आर हिअरिंग अबाउट TSI? व्हॉट इज TSI ऑल अबाउट? Most of Volkswagen customers are aware about TSI. That stands for turbocharged fuel certified engine. Much awaited engine in bigger size. Previously, we used to have it in 1.2-liter turbocharged petrol engine. Now we came with a 2-liter turbocharged petrol engine. Basically, if you'll see, this is the 2-liter turbocharged petrol engine, which gives out a power output of 190 bhp, which is really great for any SUV. खरं म्हणजे 190 bhp ही खूप ताकद झाली आणि कम्पेअर्ड टू लाईक अ 1.2 लिटर टू अ 2 लिटर TSI, दॅट्स ॲक्च्युअली क्वाईट पॉवरफुल. आणि आय थिंक these figures are something that we hear in quite more costly vehicles, if I'm not wrong. म्हणजे 2 लिटरचं इंजिन वगैरे टिपिकली आपल्याला या रेंजमध्ये मिळतच अशातली भाग नाहीये. 2-liter size is very common, but 2-liter turbocharged petrol engine is only of its kind. So first engine you can say in an Indian market, it's 2-liter turbocharged petrol engine with a power output of 190 bhp and torque of 340 Nm. Being SUV, being 4-wheel drive, this size of an engine is very optimum, which is very practical in terms of an power output as well as efficiency as well as affordability to the customer. Right, right. Traditionally, SUVs have always been about the diesel power. आणि Volkswagen has taken this step to petrol. So त्याच्यावरती तुमचं काय म्हणणं असणार? Volkswagen ही नेहमी नवीन काहीतरी ट्राय करत असते आणि आय थिंक ते ट्राय करत असताना ते त्यामध्ये सक्सेसफुल पण होतात. जर का बघायला गेलं तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामध्ये खरं तर खूप फरक राहिला नाहीये.
दुसरी गोष्ट, पेट्रोल हे नेहमी प्रीमियम म्हणून ओळखलं जातं. डिझेलला मेंटेनन्स कॉस्ट ही जास्त असतो, त्या तुलनेत पेट्रोलला डिझेलपेक्षा मेंटेनन्स कॉस्ट ही कमी असतो. जर का बघायला गेलं ही खूप अफोर्डेबल एसयूव्ही असेल कस्टमर करता. Okay. So overall, we are not just looking at the buying experience, but also the ownership experience जो पेट्रोल बरोबर येतो. That is going to be far more rich as compared to जो डिझेल बरोबर होता. येस. ऑल राईट. ओके. सो हे झालं इंजिन बद्दल. आपल्याला इंजिन बद्दल तर बरीच माहिती मिळालेली आहे. पण व्हॉट वुड यू से अबाउट द इंटिरियर्स? व्हॉट इज न्यू अबाउट द टिगवान ऑलस्पेस? About Tiguan Allspace, once you just get into car and you will find lot more features than any traditional car. You will find and virtual cockpit in this. I think this is the only car in this price tag which offers you an virtual cockpit, and you need to experience it. ड्राईव्ह इट टू बिलीव्ह इट आम्ही म्हणतो आणि आय थिंक दिस इज गोइंग टू बी प्रूव्हिंग वन ऑफ दॅट मेजर पॉइंट्स की लोकांनी ते ऍक्च्युअल एक्सपिरियन्स करायला पाहिजे. पण जवळ थोडी माहिती तुम्ही देऊ शकाल का की हे व्हर्च्युअल कॉकपिट म्हणजे नक्की काय? व्हॉट कॅन पीपल एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस? ओके. जर आपण ट्रेडिशनली कुठल्याही गाडीमध्ये बसलो तर आपले जे डायल पॅड्स असतात ते अॅनालॉग असतात. ह्याच्यामध्ये पूर्ण डिजिटल दिलेले आहेत. नाउ वी ऑल आर व्हेरी मच कम्फर्टेबल विथ tabs, with mobiles, high-tech gadgets, and we want everything to be displayed. Okay, the same way now automobile is also turning towards a digital cockpit. This is a virtual display where you can also customize it as per your requirement. हे ऑप्शन कधीच नव्हतं ऑटोमोबाईल मध्ये की मला डिस्प्लेचा रंग बदलायचा आहे किंवा मला डिस्प्ले पॅड मध्ये ही इन्फॉर्मेशन नको, मला दुसरी इन्फॉर्मेशन पाहिजे नाही, ही साईज मला मोठी पाहिजे. हे सगळं कस्टमाइज तुम्ही करू शकता त्या डिजिटल कॉकपिट मध्ये. आणि जसं मी मगाशी म्हणलो, हे फक्त ऐकून किंवा बघून चालणार नाही, ही एक्सपिरियन्स करायची गोष्ट आहे. आणि एक्सपिरियन्स केल्यावर हा ऑल टुगेदर न्यू एक्सपिरियन्स असेल कस्टमर करता, विच ही विल डेफिनेटली लाईक टू शेअर अक्रॉस दी मार्केट. वी कॅन ऍक्च्युअली से की कुठल्याही दोन टिगवान ऑलस्पेस असे एकसारख्या दिसणार नाहीत. एव्हरी म्हणजे इफ द ओनर इज ऍक्च्युअली एन्थुझियास्टिक अबाउट इट, ही कॅन कस्टमाइज इट टू मेक इट हिज ऑर हर टिगवान ऑलस्पेस आणि ती अशी त्यांची असेल. सो आय थिंक तो एक्सपिरियन्स इज. One more thing I will add, this is a color display. So even the icons, what will be viewing in that display will be colorful. So ओके. it's no black and white, it will be colorful. क्या बात आहे. फंटास्टिक. आय होप आपण काही चित्र आपल्या लोकांबरोबर शेअर करू शकू जस्ट ड्युरिंग दिस व्हिडिओ इटसेल्फ. आय होप विल बी एबल टू शो देम अँड ऑफकोर्स बियू भंडारीमध्ये कधीही ते येऊन बघू शकतात. दोन्ही गाड्या सो टिगवान ऑलस्पेसची एकच व्हेरियंट मिळतो का काही असे मल्टिपल व्हेरियंट्स आहेत त्याच्यामध्ये? पहिली गोष्ट सांगायची म्हणजे ही सीबीयू रूटनी आलेली गाडी आहे आणि त्यामुळं एकच व्हेरियंट आहे. See, in this price tag, a person will never like to go for a lower variant. He will always like to go for a top of the line. So we came with only one variant. That's the top of the line and fully loaded. Okay, Dhaval, you mentioned CBU. Can you just elaborate on what exactly is the CBU and what is the difference from a traditional vehicle to a CBU? ओके. सीबीयू म्हटलं तर कम्प्लिटली बिल्टअप युनिट. ही अख्खीची अख्खी गाडी भारतामध्ये इम्पोर्ट केली जाते. हिच्यामध्ये कुठलाही पार्ट आपण इकडे लावत नाही किंवा काढत नाही. याचा एक बेनिफिट जो कस्टमरला भेटतो तो म्हणजे फीचर्स. जसं भारतामध्ये सीकेडी रूटनी आली किंवा भारतामध्ये मॅन्युफॅक्चर केली तर काही गोष्टी कमी होतात, जे इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये कस्टमर्सला दिसतात. गुगलवर गेलं, चेक केलं तर दिसतात, पण भारतामध्ये त्या मॉडेलमध्ये ते फीचर्स नसतात. का तर ती गाडी सीकेडी रूटनी आलेली असती किंवा मॅन्युफॅक्चर इंडियामध्ये झालेली असती. सीबीयू रूटचा हा एक बेनिफिट कस्टमरला जातो की जशी बाहेरच्या देशामध्ये गाडी आहे, जे फीचर्स बाहेर आहेत ते सर्व फीचर्स भारतामध्ये तुम्हाला भेटतात. त्यामध्ये एकही फीचर्स कट केला जात नाही. सगळ्यात मोठा बेनिफिट टिगवान मध्ये कस्टमरला हाच मिळणार आहे. जसे याच्यामध्ये जास्त सेफ्टी फीचर्स आहेत जे स्ट्रिप डाऊन केलेले नाहीयेत. ही म्हणजे जी टिगवान ऑलस्पेस पुण्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला चालवायला मिळेल ती ऍक्च्युअली युरो स्पेकची गाडी आहे असं म्हणता येईल का आपल्याला? येस, ॲब्सोल्युटली सेम यू कॅन से. Okay, that's fantastic. Okay, so is this the reason why the Tiguan Allspace is so expensive? म्हणजे आपण त्याला एक्सपेन्सिव्ह म्हणू शकतो तसं बघायला गेलं तर? टू बी फ्रँक सर, ही एक्सपेन्सिव्ह नाहीये. जर का तुम्ही फीचर्स बघितले, लिस्ट ऑफ फीचर्स जर का बघितले तर तुम्हाला कधीच महाग वाटणार नाही. म्हणजे आय बेट ऑन दिस की साधारणतः 42 लाखाच्या गाडीमध्ये एवढे फीचर्स देतात जे मार्केटमध्ये आफ्टर स्पेंडिंग 70 lakhs और अबव यू वोंट गेट इट.
ओके. So it's not expensive. It's worth for every penny what you pay to the car. आणि मी जसं सांगितलं की जर का तुम्ही लिस्ट ऑफ फीचर्स बघितली, so you will come to know that yes, whatever you're paying, you're getting it. And this is ओके. very practical. Yeah. Whatever features we are offering, those are useful features. So ते ओके. तुम्ही दैनंदिन जीवनामध्ये वापरू शकता. फंटॅस्टिक. आय थिंक ही पण अजून एक गोष्ट असणार आहे जी लोकांनी शोरूम मध्ये येऊन गाडी बरोबर बघायला पाहिजे. मग त्यांना तो खरा अंदाजा येऊ शकेल की एक्झॅक्टली या गाडीचे असे काय फीचर्स आहेत. पण धवल, एक प्रश्न जो मलाही येतो ॲज अ बायर अँड आय एम प्रिटी शुअर बऱ्याच लोकांना येत असेल, की Volkswagenच्या बॅचसाठी 40-42 लाख रुपीज स्पेंड करायच्या ऐवजी व्हाय नॉट गो फॉर द 3 जर्मन कार्स दॅट आर देअर, से अ BMW or a Mercedes or an Audi. I mean, you get at that price point, you're getting an entry level. आय थिंक मीच उत्तर देतो, एंट्री लेवल म्हणतोय मी. पण आपल्याला तेवढी ती गाडी मिळते, सो मग ती का नाही घ्यावी? So it's not only three German brands. It's like 4 German brands: Volkswagen, Audi, Mercedes and BMW. हे 4 जर्मन ब्रँड्स आहेत. Volkswagen मध्ये ह्याच्या अगोदरही प्रीमियम गाड्या होत्या. लाईक वी वॉज हॅव्हिंग बीटल, त्यानंतर आपल्याकडे जेटा होती, तिग्वान होती, टोरेग आपण आणली होती भारतामध्ये. देन लॉंग टाइम प्रेझेंट जी होती ती Volkswagen पसाट होती. Passat till date or any Volkswagen premium car till date was absolutely best in its class with a price tag. दुसरी गोष्ट मी सांगू इच्छितो की जे Volkswagen ज्या प्राइस मध्ये देईन ते बाकीचे तिन्ही ब्रँड ओके जास्त पैसे देऊन सुद्धा तुम्हाला ती गोष्ट देणार नाही. आणि once you drive a Volkswagen or any German car, you will always be connected with the German car and you will be with Volkswagen or any German car. आय थिंक दॅट्स वंडरफुल. मला पसाटचं एक्झाम्पल फार पटलंय, कारण ऍट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम ती गाडी मसाज सीट्स किंवा ऑटो पार्किंग आणि हे सगळे फीचर्स देत होती, जे आय थिंक त्यावेळेसच्या 60 लाख किंवा 50 लाखाच्या गाडीमध्ये कसे बसे असायचे. सो आय थिंक वेअर यू आर कमिंग फ्रॉम मेक सेन्स, की म्हणजे व्हॉट यू गेट फ्रॉम अ व्हेरी हाय व्हेरियंट आयदर ऑफ द अदर जर्मन कार्स इज व्हॉट यू विल गेट इन अ टिग्वान ऑल स्पेस ऍट दॅट प्राइस पॉइंट. ऑल राईट. ओके धवल, एक शेवटचा प्रश्न. आपण ही एसयूव्ही म्हणतोय आणि एसयूव्ही इज ऑलवेज असोसिएटेड विथ गोइंग ऑफ रोड, बिईंग व्हेरी ड्युरेबल. तर टिग्वान ऑल स्पेस लोक ऑफ रोड घेऊन जाऊ शकतात? इज इट अ केपेबल ऑफ रोड? डेफिनेटली ही जी गाडी आहे ही ऑल टाइम 4 व्हील ड्राईव्ह आहे. ओके, ओके. ऑल टाइम 4 व्हील ड्राईव्ह आहे आणि ही गाडी तुम्ही कुठल्याही रफ टेरेनवर घेऊन जाऊ शकतात. ह्याच्यामध्ये 8 ड्रायव्हिंग मोड्स दिलेले आहेत. ऑफ रोड करता 4 दिलेले आहेत आणि ऑन रोड करता 4 दिलेले आहेत. प्लस यू कॅन कस्टमाइज इट ऍट अन इंडिव्हिज्युअल लेवल. म्हणजे जसं मी चालवणारी गाडी, मला चालवायची हॅबिट्स वेगळी आहे, सो आय कॅन कस्टमाइज इट ऍज पर माय लेवल. इट्स नॉट प्री डिफाईन्ड. सो हा एक ऍडिशनल ऑप्शन दिलेला आहे. ऍडिशन टू दॅट ही गाडी तुम्ही कुठल्याही टेरेनवर कशीही घेऊन जा, दिस कार विल नेव्हर डिसअपॉइंट यू अँड दिस इज व्हेरी इफेक्टिव्हली टेक यू फ्रॉम एनी कंडिशन्स आउट. ऑलराईट. आय थिंक दॅट्स क्वाईट कॉन्फिडन्स बुस्टिंग. आणि मी म्हटलं शेवटचा प्रश्न, बट आय थिंक भारतामध्ये हा प्रश्न विचारल्याशिवाय कुठल्याही गाडीवरचा टॉपिक बंद होणार नाही. सो धवल, फ्युल एफिशियन्सी बद्दल काय सांगणार? टिग्वान ऑल स्पेसची फ्युल एफिशियन्सी कशी आहे? एखाद्या पुणेकराला ही पटेल मनाला जेव्हा तो एवढी एक 40-42 लाखाची गाडी घेतोय? सो फ्युल एफिशियन्सी हा घेताना प्रायमरी प्रश्न असेल कस्टमरचा, पण डेमो दिला, गाडी चालवली, तर चालवत असताना तो फ्युल एफिशियन्सीकडे बघणार नाही. का तर मी सुरुवातीला म्हणलो तो 190 bhp ची गाडी आहे, 340 Nm चा टॉर्क आहे, 4 व्हील ड्राईव्ह आहे. ही विल डेफिनेटली लाईक टू क्रूज इट हाय. सो त्या टायमाला तो फ्युल एफिशियन्सी बघणार नाही. सी, आय एम स्पेंडिंग 40 लाख रुपीज. ओके, डेफिनेटली पेट्रोल आहे, थोडा मायलेज कमी असेल. इनिशियली तो वाटतो, का तर आपण आतापर्यंत ऐकत ते आलं की कमी मायलेज. ही गाडी खूप कम्फर्टेबल मायलेज देते. बट हिची जी पॉवर आहे ती फील केल्यावर तुम्ही खरंच फ्युल इफिशियन्सीचा विचार करणार नाही, एवढं सांगू इच्छितो. ओके. आय थिंक इट इज मोर ऑफ एन एक्सपिरियन्स देन जस्ट काही आकडे किंवा काही फीचर्स कडे बघण्यापेक्षा एक ओव्हरऑल गाडी म्हणजे टिग्वान ऑल स्पेस असा हा एक्सपिरियन्स आहे. आणि आय थिंक तो लोकांनी घ्यावा ही तुमची पण इच्छा दिसतीये. सो इफ दे वॉन्ट टू टेक अ टेस्ट ड्राईव्ह, वेअर कॅन दे कम? तुम्हाला माहितीच असेल आपले शोरूम 2 ठिकाणी अवेलेबल आहे सर. आपण 2 ठिकाणी प्रेझेंट आहोत. एक आहे पाषाणमध्ये, विच इज वेल नोन शोरूम फॉर ब्यू भंडारी अँड Volkswagen इन पुणे. आणि अजून एक सर वाकडला, बँक ऑपोजिट टू सयाजी हॉटेल.
आपलं शोरूम आहे सर. ऑलराईट. आणि आत्ताच्या कोविडच्या काळामध्ये लोकांना समजा शोरूम मध्ये यायला थोडंसं घाबरायला होत असेल, तर आपण घरी लोकांना हा एक्सपिरियन्स देऊ शकतो? येस, प्रॉबेबली आम्ही तर मॅक्सिमम टाइम कस्टमर प्लेसवर जाऊनच टेस्ट ड्राईव्ह देतो. रिझन आहे सर, मी माझ्या एरियामध्ये गाडी चालवणं आणि मी तुमच्या एरियामध्ये गाडी चालवणं ह्याच्यामध्ये फरक असतो. कुठल्याही व्यक्तीला स्वतःच्या एरियामध्ये स्वतःच्या रूटवर गाडी चालवायला जास्त आवडते, बिकॉज तो एक्सपिरियन्स तो विचार करत असतो. बरोबर. राईट. मी तुम्हाला रस्ता सांगणार, तुम्ही स्वतःहून ड्राईव्ह करणं ह्याच्यामध्ये फरक आहे. सो वी ऑलवेज से की जर का तुम्हाला पाहिजे नसेल, यू जस्ट कॉल अस, वी विल बी अवेलेबल ऍट युअर डोरस्टेप विथ अ सॅनिटाइज कार फॉर टेस्ट ड्राईव्ह. Fantastic. That's always good to hear, and I think View Bhandariचे आणि Volkswagenचे customers will be very happy to know this. Dhaval, I think it's enough. I think बाकी सगळ्या गोष्टी लोकांनी एक्सपिरियन्स कराव्या ही तुमची इच्छा दिसते आणि माझी इच्छा आहे. माझी तर फार मनापासून इच्छा आहे की प्रत्येक व्यक्तीने त्यांची गाडी ती चालवून बघावी. कोण काय सांगतंय ह्याच्यापेक्षा जास्त ती तुम्हाला कशी वाटते हे सर्वात जास्त महत्वाचं होतं. So I thank you for coming on Drive It to Believe It and spending some time with us to explain about the all new Tiguan Allspace in 2020. I hope that more people are able to get in touch with you and experience this difference. तुम्हाला काही एक लास्ट बोलायचं असेल तर प्लीज गो अहेड. I will just take your words. Drive it to believe it. Don't go only by the words. All right. Fantastic, Dhaval. Thank you so much for joining us.